ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں از قلم فریحہ مرزا ایپیسوڈ لاسٹ 6 سال بعد قبرستان کی گہری پر اسرار خاموشی میں سوکھے پتوں پر ایک حویلا سا چلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لال گلابوں کا گلدستہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے بھاری بوٹوں تلے سوکھے پتوں کو روند رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اب ایک قبر کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے چہرے سے ہوڈی پیچھے کی تھی۔ اس کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اس نے قبر پر لکھی تختی پڑھی۔ تاریخ شہادت 8 مئی 2022، شہید میجر حسام ملک ولد شہبیز ملک۔ اس نے تختی پر محبت سے ہاتھ پھیرا جہاں سورۃ البقرہ کی آیت کنتا تھی۔ Those who are killed in the cause of Allah, do not call them dead. Rather they are alive, but you are not aware of it. السلام علیکم میجر حسام، کیسے ہو؟ وہ اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ گیا تھا اور گلاب اس کے اوپر رکھ دیے تھے۔ دیکھ لو، میں آج بھی تمہیں نہیں بھولا ہوں، وہ ملال بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی قبر کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میجر ارتضیٰ کی زندگی سے میجر حسام کبھی نہیں نکل سکتا۔ تم ٹھیک کہتے تھے، میری زندگی میں تمہارے بولنے سے ہی رونق تھی۔ وہ آخر پر اداسی سے مسکرایا تھا۔ 6 سال گزر گئے ہیں، اس کی آواز میں گہری یاسیت تھی، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم سے بچھڑے 6 صدیاں گزر چکی۔ وہ نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے یاسیت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، کاش تم ایک بار میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں گلے سے لگا لوں۔ اس نے بڑی دل گرفتگی سے کہا تھا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں ان گزرے 6 سالوں میں بہت یاد کیا حسام، ہر لمحہ، ہر پل۔ وہ مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتا رہا تھا، حسام، تم سے دوستی میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ جب اس سے ملنے آتا تھا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ وہ اس سے تعمر جدائی کا دکھ دے گیا تھا۔ خنسا بھابھی کی دوبارہ شادی ہو چکی ہے۔ وہ اب اسے وقت کی چلن سے آگاہ کر رہا تھا۔ کیپٹن شافی یاد ہے نا، ان سے ہوئی ہے شادی، اور اب وہ آرمی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے ایک وقفہ لیا اور گیلی سانس اندر کھینچی۔ شاویز انکل پہلے سے بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر میں نہیں مانتا، وہ مجھے ہمیشہ اسٹرانگ لگتے ہیں۔ تمہیں یاد کرتے ہیں مگر ظاہر نہیں کرتے۔ عائشہ آنٹی البتہ اکثر تمہیں یاد کر کے روتی ہیں۔ میں اور سمل اکثر ان سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ملال ایک بار پھر لوٹ آیا تھا۔ پشاور کی پوسٹنگ ہو گئی ہے، وہ ہرمین بھابھی کے ساتھ پشاور میں ہوتے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے، منتہا، بہت پیاری ہے۔ رہا میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں۔ بہت یاد آتی ہے تمہاری۔ اس نے آخر پر افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے یوں بتایا تھا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا سن رہا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت میں خوش ہوگے۔ جنت میں سب کچھ ہے نا؟ وہ اب مسکرا رہا تھا اور جیسے اسے چھیڑ رہا تھا، لے لو جتنے مزے لینے ہیں جنت میں، ایک بار میں تمہیں جا ملوں، پھر نہیں بچھڑنے دوں گا۔ اس نے جیسے دھمکایا تھا کہ تمہیں جنت میں حوریں دکھائی دی ہیں۔ وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ آئی ہوپ ہم جلد مل سکیں حسام۔ اس نے آنکھیں ہوڈی کی آستین سے رگڑی تھی۔ کچھ پل اس کی قبر کے سرانے بیٹھا رہا تھا، پھر بھاری دل سے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، اب پھر آؤں گا۔ وہ اس کی قبر سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا اور ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سیلوٹ کیا تھا، پھر مسکرا کر الوداعیہ ہاتھ ہلا کر پلٹ گیا تھا۔ یہ منظر تھا CMH پشاور کا، جہاں انٹرس سے ایک لڑکی حواس باختگی میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خاکی ساڑی پہنی ہوئی تھی، سر پر حجاب اور فوجی کیپ پہنے وہ بہت اجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ ریسیپشن تک آئی تھی اور کلائی میں بندی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ دور سے اس کی پشت اور چہرے کا نیم رخ واضح تھا۔ میڈم، پریشان سی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ کیپٹن سمل۔ اس کے یونیفارم کی نیم پلیٹ پر لکھا اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایمرجنسی ہے۔ اسٹاف میں سے ایک نرس اس کے سامنے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ کہاں؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ وہاں۔ یونیفارم میں ملبوس نرس نے کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ اسے سمجھ کر سر ہلایا۔ یقیناً وارڈ میں کوئی مریض ہوگا۔ وہ یہی سوچ کر وارڈ کی طرف بھاگی تھی، لیکن وہاں تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی۔ اسے نرس کے جھوٹ بولنے پر غصہ آیا تھا۔ کہاں ہے ایمرجنسی؟ اس نے واپس آ کر سختی سے نرس سے پوچھا۔ آپ کی کیبن میں۔ نرس نے نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور تیز قدموں سے چلتی اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی کلون کی جانی پہچانی خوشبو اس کی نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے اور لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے دبے قدموں چلتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کیبن کے بس میں کرسی پر موجود وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ اب اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میجر حیدر، اس نے آہستہ سے آواز دی، پر جواب ندار۔ حیدر، اس سے دوبارہ آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے کچھ
कुछ तशवीश हुई। वो घूमकर उसके सामने आ गई और उसको कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। और टस से मस न हुआ सिमल के हाथ पांव फूल गए। उसने घबराकर गोद में पड़ी उसकी कलाई थाम ली। कलाई थाम कर नब्ज चेक की। जब मामूल के मुताबिक चल रही थी, उसने उसकी नाक के करीब 2 उंगलियां ले जाकर सांसें चेक की। वह सांस ले रहा था, फिर वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? हैदर। जिमल ने परेशानी से उसे देखा। वो इतनी गहरी नींद तो कभी नहीं सोता। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, फौजी कैप गोद में पड़ी थी और यूनिफॉर्म के आस्तीने कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। हैदर। उसने उसे हिलाया। कोई रद्द अमल नहीं। उसके दिल में वहम और खदशों ने सर उठाया था। एकदम ही दिल लरसा था और आंखों में पानी जमा होने लगा। प्लीज प्लीज। उसकी आंखों में नमी उमड़ रही थी। उसने बुरी तरह डूबते दिल को संभालते हुए स्टेथोस्कोप कानों से लगाया और कपकपाते हाथों से उसके दिल की धड़कन चेक करने ही लगी थी जब इर्तिजा हैदर ने आंखें खोल दी और उसका बढ़ा हुआ हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर मुस्कुराया। उसने बेहद शौक से उसे देखा था, फिर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से पीछे हटी। गुस्सैली नजरों से उसे देखते हुए उसने आंसू साफ किए। क्या हुआ? डर गई? वो महसूस अंदाज में उसे देख रहा था। जिमल का दिल चाहा उसका सर फाड़े। ये क्या बदतमीजी है? वो आवाज ऊंची रखकर गुस्सा से चीखी थी। मैंने क्या किया है स्वीट हार्ट? वो अनजान बनकर पूछ रहा था। मैं कितना डर गई थी और आपको मजाक सोच रहा है? जिमल ने उसे मलामती नजरों से देखा था। ओहो, एक तो तुम डरती बहुत हो। मैं सो रहा हूँ तब भी तुम्हें लगता है कि कहीं मैं मर। वो मजीद कुछ कहने से पहले ही चुप हो गया क्योंकि जिमल मजीद रोने वाली हो गई थी। ओके ओके। उसने सरेंडर करने वाले अंदाज में हाथ उठाए थे। क्यों आए हैं यहाँ? जिमल भड़कते लहजे में बोली थी। वो उसे हमेशा गुस्सा दिला देता था। तबीयत ठीक नहीं थी। चेहरे पर नकाहत भरे तासुरात से जाकर उसने बताया। क्या हुआ है तबीयत को? वो फिक्रमंद हुई। बुखार तो नहीं? जिमल ने परेशानी से उसे देखते हुए पूछा था। सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। खुद देख लो। चेहरे पर तकलीफ की तासुरात सुझाते हुए आवाज को बीमार सता बनाकर उसने कहा था। साथ ही जिमल का हाथ अपने हाथ पर रख दिया। उसकी ये हालत देखकर जिमल के दिल को कुछ हुआ था। बुखार तो नहीं? जिमल बड़बड़ाई। फिर उसने उसका टेम्परेचर लिया जो बिल्कुल नॉर्मल था। आपको तो बुखार भी नहीं है, मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। उसे तब चढ़ की। कब से वो उसे तंग कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो आवाज को कमजोर बनाकर बोला था। जिमल ने उसे अपनी कुर्सी से उठने का इशारा किया। वो सर हिलाकर उठ गया और पास पड़ी चेयर घसीट कर उसके सामने बैठ गया। अब बताएं क्या मसला है? जिमल ने पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर साहबा क्या बताऊं, दिल में बहुत दर्द होता है। बैठे बैठे धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी कभी कभी हाई हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल लो। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बता रहा था। ऐसा कब से है? जिमल ने तशवीश से पूछा। जब से आपको देखा है। उससे बड़ी संजीदगी से मुस्कुराते हुए कहा था। जिमल को आग लग गई थी। उसने बगैर जवाब दिए फाइल उठाकर अपने चेहरे के आगे कर ली। वह मुस्कुराहट दबाकर उसे देखने लगा था जो उससे ही अक्सर अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। आह। अचानक ही वह दिल पर हाथ रखकर झुकता चला गया था। क्या हुआ? फाइल हाथ से छूटकर गिर गई थी। वह बौखलाकर खड़ी होगी। मेरे दिल में दर्द हो रहा है डॉक्टर। वह कर रहा और टेढ़ी आंख से जिमल के चेहरे के परेशान तासुरात देखे। दिल तो लेफ्ट साइड पर होता है ना, आपके राइट साइड पर क्यों दर्द है? वो अचानक ठटक कर बोली थी। इर्तिजा ने फौरन लेफ्ट साइड पर हाथ रखा। बेगम तुम वाकई इंटेलिजेंट हो, मेरी सोहबत का असर है। उससे दिल में इतराफ करते हुए कहा था। कैसे डॉक्टर हो तुम? मरीज तुम्हारे सामने तड़प रहे और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। इर्तिजा ने उसकी डॉक्टरनी वाली रूह पर सरब लगाई थी। मैं चेक करती हूँ। वो स्टेथोस्कोप उठाते हुए कुछ खफत से बोली थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है डॉक्टर। वह मजीद ऊंची आवाज में चीख रहा था। जिमल ने उसकी हार्ट बीट चेक की जो बिल्कुल नॉर्मल थी। दोबारा उसने ब्लड प्रेशर भी चेक किया जो नॉर्मल था। वो बिल्कुल ठीक था, मतलब वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। आपको दिल का नहीं, दिमाग का मसला है। वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखती हुई बोली। तुम्हारे साथ रह रह कर दिमाग भी खराब हो गया। इर्तिजा ने उसका खून जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप खुद को समझते क्या हैं? वह कलस कर बोली। आपका शोहर? वह फखरी अंदाज में बोला था। बहुत हो गया, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। आप सीधी तरह बताएं यहाँ क्या करने आए हैं? वह गुस्सा दबाकर तहम्मुल से बोली थी। तुम्हें लेने आया हूँ, इस्लामाबाद चलते हैं। मम्मी और आयशा आंटी मिस कर रही हैं। वो अब संजीदा होकर बैठ गया था। वो तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे छुट्टी। उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें छुट्टी मिल चुकी है। मैंने बात कर ली है, उस जैसे बात ही खत्म कर दी थी। मैं काम खत्म कर लूँ, अभी बहुत वक्त है, फिर चलेंगे। सिमल ने जानबूझकर उसे लटकाने को कहा। ठीक है फिर। उसने पैंतरा बदला। तुम यहीं रहो, मैं सरार के साथ जा रहा हूँ। वो कब से गाड़ी में इंतजार कर रहा है। इर्तिजा ने आखिर पर कंधे उचकार कंखियों से उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुस्कुराहट छुपाई। क्या मतलब है आपका? वो सुर्ख होती चिल्लाई थी। जरार तब से गाड़ी में है,
پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے اور پریشانی سے اٹھی اور اپنا پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی پھرتی پر کہکا لگایا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اس کی ساری کمزوریاں جانتا تھا، اسے اپنی بات منوانی آتی تھی۔ یاور ڈیوٹی سے گھر واپس آیا تو خلاف معمول گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ممی کا روم چیک کیا، وہ سو رہی تھی۔ وہ انہیں ڈسٹرب کیے بغیر خاموشی سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی مسلی۔ ہرمین جب منتہا کو اٹھائے لاؤنج میں آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکی۔ یاور، آپ کب آئے؟ وہ اسے خوشگوار حیرانی سے دیکھتی ہوئی وہیں چلی آئی اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابھی آئے ہوں۔ وہ جواباً اسے دیکھ کر مسکرایا۔ منتہا کیسی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اسے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ہرمین جیسی تھی، وہی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور چہرے پر چھائی معصومیت۔ اسے دیکھتے ہی پیار کرنے کا دل چاہتا، پر یاور کو کبھی میری معصوم شکل پر پیار نہیں آیا۔ یہ ہرمین کا ذاتی خیال تھا جس کا اظہار اس نے سمل کے سامنے کیا تھا۔ الٹا انہیں میری شکل دیکھ کر غصہ آتا ہے، جس کے جواب میں سمل کا تبصرہ کچھ یوں تھا، کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں بہن۔ اور وہ جل کر رہ گئی تھی۔ منتہا آپ کو مس کر رہی تھی۔ یاور نے منتہا کو اس کی گود سے لیا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ منتہا نے اپنی آنکھیں گول گول گھما کر اسے دیکھا۔ وہ باپ کا لمس پہچانتی تھی۔ یاور نے اسے گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ یاور نے منتہا سے کہا۔ وہ آگے سے یوں ہنسی جیسے اسے یاور کی بات سمجھ آئی ہو۔ سوئی ہوئی تھی، ہرمین نے بتایا۔ یہ بہت سوتی ہے تمہاری طرح۔ یاور نے ہرمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کب سوتی ہوں اتنا؟ وہ برا مان کر بولی، جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ یاور نے سر جھٹک کر کہا۔ اس کی حرکتیں آج بھی نہیں بدلی تھی۔ یاور کو وہ بہت تنگ کرتی، وہ ہمیشہ چیزیں پھیلائے رکھتی، اور یاور کو بے ترتیبی پسند نہیں تھی۔ اس کی جان جاتی تھی کام کرنے سے۔ زوبیہ کی شادی کے بعد اس نے اکیلی سارے گھر کا کام سنبھالا تھا، پر پھر بھی وہ زیادہ کام نوکروں سے ہی کرواتی۔ آج بھی وہ منتہا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یاور نے آ جانا ہے، ورنہ تیار ہو جاتی۔ وہ اکثر ماسیوں والے حلیے میں پائی جاتی۔ امی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کسی دن چکر لگا لوں۔ وہ کچھ یاد آنے پر بھولی تھی۔ ان 6 سالوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ہرمین کے بڑے بھائی کی ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ یہ مکافات عمل تھا۔ 3 سال پہلے کسی طرح اس کے گھر والوں نے یاور سے رابطہ کیا تھا اور ہرمین سے معافی مانگی تھی۔ مشکل ہی صحیح پر ناممکن نہیں تھا۔ ہرمین نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ اسے یاور کی صورت میں بہترین ہمسفر ملا تھا۔ وہ بھلا کیوں دل میں میل رکھتی؟ چلی جانا، میں چھوڑ آؤں گا، مگر پہلے یہ بتاؤ ہاسپٹل کب سے جوائن کر رہی ہو؟ یاور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یاور، منتہا ابھی صرف 1 سال کی ہے، مجھے اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ فوراً آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر یوں بولی تھی جیسے یاور اسے جنگ پر جانے کا کہہ رہا ہو۔ بس کر دو، زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، منتہا کو سنبھالنے کے لیے اس کی دادی ہیں۔ یاور نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ لیکن یاور، وہ منمنائی۔ ہرمین، میری بات غور سے سنو۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے روپے پیسے کے لیے اپنی بیوی سے جاب کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے MBBS کیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس سے ایک وقفہ لے کر بات جاری رکھی۔ 5 سال لگا کر تم نے MBBS کیا ہے، 1 سال ہاؤس جاب کی ہے، پھر تم نے اسپیشلائزیشن کی شرط رکھ دی تھی۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی پڑھی لکھی ہو۔ اتنے سال تم نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نہیں چاہتا اب تم گھر بیٹھ کر اپنی تعلیم ضائع کرو۔ تمہارے اتنے سال ضائع ہو جائیں گے۔ تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ایک کامیاب ڈاکٹر بنو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ تم ایک مسیحا ہو، بہت سارے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے نصیحت کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اور اب میں اس بارے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ یاور نے آخر میں سخت لہجہ اپنایا۔ جی، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، سالوں کی محنت وہ یوں ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ تم CMH جوائن کر لو، زیمل بھابھی بھی آج کل یہیں پوسٹڈ ہیں پشاور میں۔ بعد میں جب میرا ٹرانسفر ہوگا تو تم بھی وہیں ہاسپٹل میں جاب کرنا۔ یاور کے کہنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ منتہا اچانک ہی رونے لگی تھی۔ ہرمین نے اسے یاور کی گود سے پکڑا اور چپ کروانے لگی۔ یاور نے مسکرا کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنے سال گزر چکے تھے، وہ اس کی زندگی میں بہترین ساتھی تھی۔ اسے قائل کرنا بہت آسان تھا۔ یاور کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی، وہ اس کی ہر بات مان لیتی تھی۔ مصطفیٰ، ایک بات پوچھوں؟ زوبیہ نے چلتے چلتے اسے مخاطب کیا تھا۔ اسے سر ہلا کر اجازت دی۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ مصطفیٰ اس کے سوال پر چلتے چلتے رک گیا تھا۔ بہت سالوں پہلے کے واقعات یاد آ گئے تھے، ذہن میں جیسے سب کچھ تازہ ہو گیا تھا۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اسے خاموش کھڑے دیکھ کر زوبیہ نے اپنا سوال دہرایا۔
मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसे देखा। वह ओवरकोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी। सर्दी की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी। वो दोनों इस वक्त ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करने आए थे। ये लंदन की मारूफ तरीन चाहरा थी। यह इलाका शॉपिंग का बहुत बड़ा मरकज़ है। वो दोनों अगले हफ्ते पाकिस्तान जाने वाले थे, इसलिए शॉपिंग करने आए थे। मुस्तफ़ा को तवक्को नहीं थी उससे ऐसे अजीबो गरीब सवाल की। मोहब्बत की कोई वजह नहीं होती, मोहब्बत बेवजह होती है। मुस्तफ़ा ने एक गहरी सांस भरकर चलना शुरू किया था। अगर मोहब्बत ना होती तो? ज़ोबिया ने एक और सवाल पूछा था। तो ये कायनात तख्लीक ना होती? अगर मोहब्बत ना होती तो हर जगह नफरतें होती। मोहब्बत ना होती तो रोमियो जूलियट के किस्से मशहूर ना होते। मोहब्बत ना होती तो ज़ोबिया मुस्तफ़ा के साथ आज ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर खड़ी होकर ये सवाल ना पूछती। मुस्तफ़ा ने उसे लाजवाब कर दिया था। तो फिर इंसान नफरत क्यों करते हैं? उसने सामने खड़े एक जोड़े को देखते हुए पूछा, जो ऊंची ऊंची आवाज़ में शायद झगड़ रहे थे। उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए मुस्तफ़ा ने जवाबन कहा, तुम बताओ। वो जानता था कि ज़ोबिया खुद जवाब देना चाहती है। ओके, मैं बताती हूँ। ज़ोबिया ने सर हिलाकर कहना शुरू किया। मुस्तफ़ा ने दिलचस्पी से उसे देखा। आई एम टू लेजी टू हेट एनीवन। ये अल्फाज के ड्रामा द एयर्स की एक मशहूर कास्ट के हैं। मैंने ड्रामा से ज़्यादा उनके अल्फाज पर तवज्जो दी, क्योंकि मैं कुछ नया सीखना चाहती थी कि दूसरी अक़वाम के लोग मोहब्बत और नफ़रत को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। उसकी बात पर मुस्तफ़ा ने सर हिलाया। मैं मज़ीद कह रही थी, और ऐसा लगता है कि ये अल्फाज मेरे लिए लिखे हैं राइटर ने, आपके लिए, हम सब के लिए। उसने ठहर ठहर कर मज़ीद कहना शुरू किया। कभी सोचा है कि हम नफ़रत क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि हम नफरत क्यों करते हैं? बल्कि नफरत आती ही किधर से है, नहीं पता ना। उसने मुस्तफ़ा को नफ़ी में सर हिलाते देखकर खुद ही वजाहत दी। कुछ लोगों से जब हम कहते हैं कि मुझे तुमसे नफरत है, तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि उन अल्फाज का असल मतलब क्या है। हम गुस्से में अगले बंदे को तकलीफ देने के लिए हर वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले के दिल में किसी तीर की तरह लगते हैं। मुस्तफ़ा को उसकी बात पर कुछ याद आया था। उसके चेहरे पर मलाल भरी मुस्कुराहट थी। सुना था मोहब्बत बेवजह हो जाती है, लेकिन नफरत की कोई ना कोई वजह, कोई सॉलिड रीजन तो होती है ना। और सताई चाहने वाले अंदाज में मुस्तफ़ा को देखा। वो पूरी तवज्जो से उसे सुन रहा था। खुदा तो खुद मोहब्बत है, फिर इंसान की फितरत में मोहब्बत क्यों ना हो? इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफरत नहीं करता। नफरत करना उसे सिखाया जाता है। बुक सिखाती हैं, वालिदैन सिखाते हैं, मीडिया सिखाता है, वरना इंसान की फितरत तो सिर्फ मोहब्बत है। इंसान किसी से जितनी मर्जी नफरत कर ले, लेकिन उसकी फितरत मोहब्बत है, और फितरत को ना ही दबाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। कभी ना कभी वह नफरत मोहब्बत में बदल ही जाती है। वह धीमी अंदाज में बड़ी खूबसूरती से उसके साथ चलती हुई बोल रही थी। हम चाह कर भी किसी से नफरत नहीं कर सकते अगर हमारा दिल और ज़मीर जिंदा हो। दिल मुर्दा हो जाए तो मोहब्बत भी पत्थर हो जाती है, लेकिन जिनके दिल जिंदा हो तो वह ये पत्थर कभी ना कभी पिघल ही जाता है। इस बार मुस्तफ़ा सर हिलाता हुआ मुस्कुराया था। ये जो नफरत होती है ना, ये आपके दिल को अंदर से तोड़ने लगती है। आपको किसी से नफरत करने से पहले सारे मामले को जस्टिफाई करना चाहिए। ये भी तो देखें कि अगला बंदा आपकी नफरत डिजर्व भी करता है या नहीं। कुछ अनापरस्त लोग अपनी मोहब्बत को नफरत के पर्दे में छुपा लेते हैं और जाहिर ये करते हैं कि हम नफरत करते हैं, हमें मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन मोहब्बत की दस्तक का शोर इतना बढ़ जाता है कि दिल के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। चाहे आप दिल को ताले लगाकर चाबी समंदर की गहराइयों में भी फेंक दें, मोहब्बत का शोर खत्म नहीं होता। और नफरत नफरत कहीं दूर चली जाती है। मुस्तफ़ा को लगा था वो कभी कुछ बोल नहीं सकेगा। ये लड़की उसके सामने खड़ी उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दिखा गई। सालों पहले उसने भी तो यही किया था, अपनी मोहब्बत को नफरत के पर्दे में लपेटकर अपनी अनाक का झंडा ऊंचा किया था। जुबिया, तुम्हें पता है तुम बहुत खास हो और मैं खुशकिस्मत हूँ। सालों पहले एक गलत फहमी हमारे दरमियान न आती तो शायद मैं तुम्हें कभी इतने दुख न देता। और नदामत से उसे देखता मलाल भरी मुस्कुराहट के साथ बोला था, नहीं मुस्तफ़ा, वो माजी था, गुजर चुका, जिंदगी का एक सबक था। हम आगे बढ़ चुके। जो दर्द मेरे नसीब में लिखा था वो मुझे मिलकर रहना था। जुबिया नरमी से बोली थी। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था, फिर उसे अपने सीने के मुकाम पर रखा था। वो उसका दिल अपने हाथ में धड़कना महसूस कर सकती थी। मुस्तफ़ा ज़ोबिया से इश्क करता है। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए एक सरगोशी की थी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की रोशनियों ने ज़ोबिया के चेहरे पर कौसा कज़ाक के रंग बिखेरते देखे थे। ज़ोबिया मुस्तफ़ा के इश्क से इश्क करती है। उससे भी उसी के अंदाज में सरगोशी की थी और अपना सर उसके कंधे से टिका दिया। एक आसूदा मुस्कुराहट के साथ मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द अपना बाजू फैलाया था।
उसने एक हाथ से चेहरे के तरफ में गिरते बाल पीछे किए और पलटी, फिर बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कंधे पर फैलाया। पलकों पे मस्कारा और आंखों में काजल लगाने के बाद उसने अपनी आंखों को दाएं बाएं जंबिश दी। नीली आंखों में स्याह काजल बेहद पुरकशिश लग रहा था। उसने आज व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिसके दामन पर सफेद मोतियों का काम हुआ था। बॉटल ग्रीन कलर का दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था। हल्की सी ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप ने उसे मजीद हसीन बना दिया था। वो आज भी वैसे ही थी, वैसे ही हसीन और खूबसूरत थी। यह अलग बात थी कि इर्तिजा ने कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ इंसानों वाली जुबान में नहीं की थी। तुम हसीन हो तो फिर कैटरीना कैफ को हम क्या कहें? इर्तिजा ने कहा था और उसको आग लग गई थी। वो उसकी मनमोहनी सूरत का कैटरीना कैफ से मुकाबला कर रहा था और फिर वो अगले 3 दिन नाराज रही थी। मगर मजाल है कि मेजर साहब ने उसे मनाया हो। तंग आकर उसने नाराज होना ही छोड़ दिया था। उसने अपनी तैयारी को फाइनल टच दिया और आईने में अपना अक्स देख कर मुस्कुराई जब एक जोरदार चीख पर वो खिलाकर पलटी। बेबी, बेबी डार्लिंग। उस पुकार पर वह तेजी से कमरे से निकली थी जब भाव की जोरदार आवाज पर उछल कर रह गई। उसे दिल पर हाथ रखकर संभलते हुए कुछ गुस्से से उसे देखा। वह अब जोर जोर से हंस रहा था। सरार, शेम ऑन यू। उसे अपने सामने खड़े 3 साल बेटे को शर्म दिलाने की कोशिश की थी। वाई शुड आई बी अशेम? उसने उल्टापन ढीठपन का मुजाहरा किया। सिमल कभी शर्मिंदा नहीं हुई थी तो वो कैसे होता? वह इर्तिजा हैदर का बेटा था, सरार हैदर। उसके चेहरे के सारे नए नक्श अपने बाप से मिलते थे। वही उठी हुई मखरूर नाक, गहरी से आंखें, गोरा रंग और माथे पर बिखरे बाल। उसके चेहरे पर जितनी मासूमियत थी उतनी ही उसकी हरकतें आजिज कर दिया करती। कहने को वो हसाम की भी दूसरी कॉपी था। उसकी सारी हरकतें हसाम से मेल खाती थी। अगर हसाम जिंदा होता तो अपनी कॉपी देकर हैरान रह जाता। वो तो उसका भी बाप साबित हुआ था। आयशा को उसमें हसाम का बचपन नजर आता। वो उन्हें मम्मी कहा करता था और शावेज को डैड। आ लेने दो तुम्हारे बाप को। जिमल ने उसे धमकी लगाई। बेबी रहने दे, डैड के सामने तो आप खुद डर जाती हैं। जरार ने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। जिमल के सर पर लगी तलवों पर बुझी। उससे जूता उतारा। जरार भाग कर दरवाजे की तरफ गया था। सिमल ने वहीं से जूता फेंका था जो जरार को तो नहीं, अलबत्ता लाउंज के दरवाजे से दाखिल होते इर्तिजा के बाजू पर लगा। उससे पहले बेयकीनी से जमीन पर गिरे जूते को देखा, फिर अपने बाजू को, फिर अपने सामने खड़ी सिमल को। उसने एक बार फिर बेहद सदमे से सिमल को देखा और फिर उजारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। तो अब तुम ये करोगी, जूतों से मेरा इस्तकबाल करोगे? उसके जारहाना तेवर देखकर सिमल की सीटी गुम हो गई थी। नहीं, ये मैंने जरार को मारा था। जिमल ने घबरा कर सफाई दी। जरार को क्यों? वो अभी तक गुस्से में था। वो कभी बर्दाश्त नहीं करता था कि जिमल उसके बेटे को मारे। योर वाइफ बीट्स मी अप बाबा। आपकी बेगम मुझे मारती हैं बाबा। जरार ने मस्कीन सूरत बनाकर कहा था। इर्तिजा ने झुककर उसे उठाया और मोहब्बत से उसकी गाल चुमे। उससे मुझे इतनी बुरी तरह डराया, मेरा दिल बंद हो जाता तो। सिमल ने बेटी की शिकायत बाप को लगाई थी। व्हाट? उसे बेयकीनी से जरार को देखा। जरार, शेम ऑन यू, शी इज योर मॉम। वह बेटे को सरजनिश कर रहा था। शी इज माई बेबी डार्लिंग। जरार की ढिठाई पर सिमल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। नो, वो आपकी मामा है, उन्हें मामा कहा करो। इर्तिजा ने उसे समझाया। जरार अपने बाप को कॉपी करता था। जोबिया की सालों पहले दी गई बद्दुआ पूरी हो गई थी। उसे ऐसा शोहर मिला था जो हर वक्त स्वीट हार्ट और बेबी डार्लिंग करता रहता। जरार भी उससे क्या बेटा था, हर वक्त उसे बेबी कहकर चिढ़ाता रहता। जिमल को एक सबक मिल गया था कि कमीने दोस्तों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बेबी डार्लिंग में कुछ नहीं कर सकता, इर्तिजा ने शरारत भरी बेचारगी से कहा और फिर वो दोनों बाप बेटा हंसने लग गए। जिमल को लग रहा था वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे। वो गुस्से से वॉकआउट कर गई। मेरी बीवी से तमीज से बात क्या करो। उसके जाने के बाद इर्तिजा ने जरार का कान खींचा था। डैड, वो मेरी स्वीट हार्ट है, मेरी मर्जी। क्या कमाल की बेशर्मी और डिटाई थी। इर्तिजा तो दंग रह गया था उसकी जुबान की जौहर देखकर। हसाम, उसके लबों से भी इख्तियार निकला था। तुम बहुत। इर्तिजा जो उसकी शान में कुछ कहने लगा था, जरार ने उसकी बात उचक ली। मैं बहुत हैंडसम हूं ना, हसाम चाचू की तरह। हाँ, और मासूम भी हो, हसाम की तरह। वो कुछ याद करके हंसा था। जरार तो इतनी तारीफ पर खुशी हो गया था। इतने सालों में वो हसाम को नहीं भूल पाया था। जरार ने हसाम की तस्वीरें देख रखी थी। वो उससे बहुत मुतासिर था। चलो तुम्हारी बेबी डार्लिंग को देखते हैं। इर्तिजा शरारत से बोला और उसे एक कंधे पर डालकर रूम में चला आया जहां वह पूरी तैयारी के साथ मुंह बनाकर बैठी हुई थी। चलो। इर्तिजा ने उसे उठने का इशारा किया। जमल ने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। कहाँ? वफा के देश। उसने हथेली सिमल के सामने फैलाई थी। सिमल ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसका बड़ा हुआ हाथ थाम कर खड़ी होगी। हसाम के जाने के बाद वो मार्गिला की पहाड़ियों को वफा के देश के नाम से पुकारा करता था।
یہ وہ جگہ تھی جو ان تینوں کی دوستی کی گواہ بنی تھی۔ وہ اکثر یہاں سمل کے ساتھ آیا کرتا۔ چلیں، اس سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ مسکراؤ تو، اس نے اکسایا۔ سمل نے فوراً موڈ درست کیا۔ ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کون سا اس نے منانا تھا، الٹا مزید تپانا ہی تھا۔ یہی سوچ کر اس نے الماری سے چادر نکالی۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ سے چادر پکڑ لی اور اس کے سر پر اڑا دی، پھر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو جب تم میرے منائے بغیر ہی مان جاتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سمل نے کہا کچھ نہیں، بس مسکرا کر شانے اچکائے۔ وہ اس سے کبھی ناراض رہ ہی نہیں سکتی تھی، وہ بس اسے تنگ کرتا تھا۔ اس نے ان 6 سالوں میں سمل کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ ہم یہاں ٹکرائے تھے، مارگلا کی پہاڑیوں پر۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اسے ہمیشہ وہ واقعہ یاد آ جاتا۔ اور تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ بھی ہنسا تھا، جیسے کچھ یاد کر کے۔ آپ نے مجھے گرایا تھا، اسے یاد دلایا۔ تم نے خود کہا تھا چھوڑنے کو، اس نے جتایا۔ تو کیا آپ میرے کہنے پر مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ ہبکی سے بولی۔ کبھی نہیں۔ اس نے سختی سے سمل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز الگ نہیں کر سکتی، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ لہجے میں بے پناہ مضبوطی تھی۔ اگر کبھی آپ کو چوائس دی جائے تو آپ مجھے چنیں گے یا اپنے فرض کو؟ سمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ آف کورس میں اپنے فرض کو چنوں گا۔ عشق کے لیے محبت کی قربانی دی جاتی ہے۔ میرے ملک کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی مجھے جانا ہوگا، وہ پختہ لہجے میں بولا تھا۔ تو آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ وہ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی سننا چاہتی تھی۔ تم میری زندگی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا زہر پھونک رہا تھا۔ تم سے محبت نہ کرتا تو میں مر جاتا، وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سمل کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے حیدر، وہ اس کی زبان میں بولی تھی۔ ارتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ محبت کیا ہے؟ کسی کی عادت ہو جانا، کسی کی عادت بن جانا، کسی کو اپنا بنا لینا، کسی کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر لینا، اس سے مرتے دم تک وفا نبھانا۔ اگر یہی محبت ہے تو پھر مجھے تم سے محبت ہے۔ ارتضیٰ نے سمل کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ میں ہمیشہ آپ سے وفا نبھاؤں گی، وہ اب اس سے وعدہ کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، وفا صرف یہی نہیں کہ زندگی میں کسی ایک شخص سے مخلص ہو کے رہو، وفا تو وہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسی شخص کی تمنا رکھو جس سے دنیا میں محبت کی تھی۔ وہ سنجیدگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کیا آپ کو میری وفا پر یقین نہیں؟ میں نے دنیا میں آپ سے جتنی محبت کی ہے اس سے زیادہ یہ خواہش بھی کی ہے کہ مجھے جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو، اس دنیا میں بھی کبھی جدائی ہمارا نصیب نہ بنے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ آئی ایم آنرڈ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا تھا۔ وہ دلکشی سے ہنسی تھی۔ اس سے سمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور واٹ آر یو ڈوئنگ وتھ مائی بیبی ڈارلنگ؟ سرار کی اونچی آواز پر وہ دونوں چونک پڑے تھے۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہوئی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارتضیٰ نے مصنوعی ہبکی سے اسے دیکھا۔ میں جو بھی کروں میری بیوی ہے۔ آخر پر اس نے بے نیازی سے سرار کو چڑھایا۔ اب میری بیبی ڈارلنگ 1 منٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہیں گی، ہم جا رہے۔ زرار غصے سے چیخا اور سمل کا ہاتھ تھام کر تیزی سے بھاگا تھا۔ سمل ہنستی ہوئی اس کے ساتھ بھاگی تھی اور بھاگتے بھاگتے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو ابھی تک حیران سا کھڑا تھا۔ وہ دوبارہ ہنسی تھی۔ وہ وہیں کھڑا اسے مبہوت سا ہنستا اور زرار کے ساتھ بھاگتا دیکھتا رہا تھا۔ پھر خود بھی وہ مسکراتا ہوا ان دونوں کے پیچھے بھاگا۔ وہ تینوں کتنی ہی دیر تک آگے پیچھے بھاگتے رہے۔ ارتضیٰ نے بھاگتے ہوئے سمل کا ہاتھ تھام لیا۔ زرار کا ہاتھ سمل کے ہاتھ میں تھا اور سمل کا اس کے ہاتھ میں۔ مارگلا کی خوبصورت پہاڑیوں پر وہ تینوں ڈھلتے سورج کی روشنی میں آزاد پنچھیوں کی مانند اڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر گیا۔ آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگتے ہوئے وہ تینوں اب ایک جگہ گرے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ زرار کے منہ پر مٹی لگ چکی تھی۔ سمل اس کا منہ چومتی ہوئی ہنسے جا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا تھا، پھر سر پیچھے گرا لیا اور وہیں گھاس پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ اس کے لبوں پر مسلسل خوبصورت مسکراہٹ رقصاں تھی اور انداز میں طمانینت تھی۔ اس کی زندگی کی کہانی جانے کس موڑ پر اختتام پذیر ہونی تھی۔ کہانی میں ایک کردار مر چکا تھا اور اپنے پیچھے ایک نیا کردار زندہ کر چکا تھا۔ ہر کہانی میں ایک کردار ضرور آتا ہے جس کی موت سے ایک نئی کہانی کھل جاتی ہے۔ کہانی میں ایک کردار کے مرنے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ جو کردار مر جاتا ہے وہ اپنی یادیں ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں چھوڑ جاتا ہے۔ چلو ایک اور دنیا میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں حالات کچھ بھی ہوں مگر ہم ساتھ رہتے ہیں، جہاں موسم کوئی بھی ہو، جدائی کا نہ ہو، لیکن جہاں چاند بھی تم ہو، جہاں سورج، ہوا، روشنی، خوشبوؤں کا رنگ تم سے ہو، جہاں پر میرے جینے کی ساری آس تم سے ہو۔ چلو ایک اور دنیا میں تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ختم شد۔